Question number 1, advanced problem. The company X issued 1 lakh shares having nominal value of rupees 10 for rupees 12, including premium rupees 2. 1,55,000 applications were received. The share price is receivable as follows: 4 on application, 4.5 on allotment, 1.5 on first call, 2 on second call. So 1 lakh நம்மளால allot பண்ண முடியும், but application form received வந்து 1,55,000. இதுக்கான அமௌண்ட் வந்து 10 plus 2 12. கலெக்ஷன் எப்படி பண்ணியிருக்கிறாங்கன்னா 4 4.5 then 1.5 balance being 2. Balance being 2. Is that okay? Clear? Usually premium வந்து எதோட வந்திருக்கும் அப்படி சொன்னாக்க allotment, but இதுல வந்து 4 on application including premium. Premium is with application. Premium is with application. Is that okay? Now 4 2 plus 2 4.5 1.5 and 2. Right. I don't want this anymore. The allotment was made as follows. அதான் இப்ப நமக்கு மெயின். அங்கிருந்து நான் ஸ்டார்ட் பண்றேன். The allotment was made as follows: 5,000 share applications were rejected. 50,000 shares applications were allotted fully. Balance share applications were allotted in pro rata basis. இதான் allotment process. Okay. Application received. என்னென்ன கேஸ் இருக்கு? Full rejection case, full rejection case, full allotment case, pro rata case. Applications received. Applications received. Okay. 1,55,000 receive பண்ணியிருக்கிறோம். 1,55,000 receive பண்ணியிருக்கிறோம். அப்ப allotment எப்படி பண்றாங்க? Allotment எப்படி பண்றாங்க? I put the value in thousands ல போட்டுக்கிறேன். Rupees in thousands. 155. என்னால எவ்வளவு allot பண்ண முடியும்? 100 தான் allot பண்ண முடியும். Allotment is possible. Okay. And 5,000 were completely rejected. 50,000 were allotted completely. 5,000 apply பண்ணவங்களுக்கு ஒண்ணுமே கிடையாது. 50,000 apply பண்ணவங்களுக்கு ஃபுல்லா allot பண்ணிடுறாங்க. Balance in pro rata. 155 ல 55 over balance 100 இருக்கு. அந்த 100க்கு பேலன்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய அப்ளிகேஷன் மணி மீன் பேலன்ஸ் எத்தனை allot பண்ண முடியும்? இன்னொரு 50 allot பண்ண முடியும். அதை கொடுத்தாச்சு. Applications received and allotment. Applications received and allotment. Okay. Now இது யூனிட்ஸ்ல சொன்னோம், அதே இப்ப நான் ருபீஸ்ல சொல்ல போறேன். Application money received in rupees. Application money used in rupees. Application money வந்து 4 rupees இல்லையா? இப்போ 4 into 5 20 rupees fully rejected. அப்போ ஒண்ணுமே யூஸ் பண்ண முடியாது. Full allotment 50 into 4 200 rupees fully used. Pro rata case வரும்போது 100 into 4 400 used only to the extent of allotted. 50 தான் allot பண்ணியிருக்கிறாங்கன்னா 50 into 4 200 தான் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். So the application money received being 1,55,000
1000 into 4 620. ஆனால் யூஸ் பண்ண முடிஞ்சது 400 மட்டும்தான். அலாட் பண்ணது மட்டும் தான் யூஸ் பண்ண முடியும். Now what I do the excess money, either refund பண்ணலாம் அல்லது allotmentல adjust பண்ணலாம். full rejection caseல நம்ம என்ன பண்ண முடியாது, வேற எங்கேயும் யூஸ் பண்ண முடியாது, இதை ரீஃபண்ட் தான் பண்ணியாகணும். full rejectionல full allotment category there is no any excess application money. pro rataவில் 400 கொடுத்தாங்க, 200 யூஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா 200 rupees still we have the excess money. இதை நம்ம இந்த 20 ரீஃபண்ட் பண்றோம், இது அலாட்மெண்ட்ல யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். அலாட்மெண்ட்ல யூஸ் பண்றோம். சப்சிக்வெண்டா போறதுக்கு முன்னாடி இட்ஸ் பெட்டர் டு see any other complications available அப்படின்னு பார்த்துக்கலாம். All the dues were collected except a shareholder X who is in full allotment category failed to pay allotment due and first call. His shares were forfeited. Number of shares held by X is 500. Right. So let me explain here. Xங்கிறவர் என்ன கேட்டகரியில் இருக்கிறார் அப்படின்னு சொன்னாக்க, எக்ஸ் வந்து என்ன கேட்டகரியில் இருக்கிறார், ஃபுல் அலாட்மெண்ட் கேட்டகரியில் இருக்கிறார். ஃபுல் அலாட்மெண்ட் கேட்டகரியில் இருக்கிறார். ஓகே. his shares were forfeited. எத்தனை ஷேர் ஹோல்ட் பண்ணியிருக்கு, நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் ஹெல்ட் பை எக்ஸ் இஸ் 500. எத்தனை ஷேர் ஹோல்ட் பண்ணியிருக்கிறார், 500 ஷேர்ஸ் ஹோல்ட் பண்ணியிருக்கிறார். ஓகே. fail to pay allotment due and first call. Okay, allotment, first call, second call. இவர் allotment due கொடுக்கல, first call கொடுக்கல. upon which it is forfeited. his shares were forfeited. உடனடியாக அப்ப இது என்ன மாதிரி forfeiture நடக்குது, இன்னும் ஃபுல்லா கால் பண்ணல, called up to first call தான், first call வரைக்கும் தான் கால் பண்ணி இருக்காங்க, அது வரைக்கும் கொடுக்கலன்னா forfeit பண்றாங்க. அப்ப இது partly called up forfeiture. இது partly called up forfeiture. Okay, partly called up forfeiture. Right. B, shareholder Y who is in pro rata basis of allotment category applied 500 shares, failed to pay allotment due and first call, upon which his shares were forfeited. அடுத்தவர் Y, அவர் என்ன கேட்டகரியில் இருக்கிறாரு, ப்ரோ ரேட்டா கேட்டகரியில் இருக்கிறார். அவர் எத்தனை அப்ளை பண்ணி இருக்கிறாரு, 500 ஷேர்ஸ். ப்ரோ ரேட்டா கேட்டகரியில் 500 ஷேர்ஸ் அப்ளை பண்ணி இருக்கிறார். ப்ரோ ரேட்டா கேட்டகரி எப்படி இருக்கு, 100 அப்ளை பண்ணியிருந்தால் 50 அலாட் ஆகும். இவர் அப்ளை பண்ணது 500னா இவருக்கு எவ்வளோ அலாட் ஆயிருந்திருக்கும், 250 அலாட் ஆயிருக்கும். Okay, I need to know the number of shares held by this defaulter, 250 shares only. Failed to pay what, allotment மணியை கொடுக்கல, first call மணியை கொடுக்கல, உடனடியாக அவன்டையும் forfeit பண்ணிடுறாங்க. என்ன மாதிரியான ஸ்டேட்ல forfeit பண்றாங்க, partly called up stateல forfeit பண்றாங்க. partly called up stateல. C, the shareholder Z who is in pro rata category allotted for 500 shares failed to pay first call and second call due, upon which his shares were forfeited. pro rata category இருக்கிற Z, இவர் எதுல இருக்கிறாரு, pro rata category இருக்கிறார். allotted 500 sharesனா அவர்கிட்ட இருக்கிற ஷேர்ஸே 500 shares வச்சிருக்கிறார். then failed to pay the first call and second call, ரெண்டுமே கொடுக்கல, upon which his shares were forfeited. அப்ப இங்க வந்து fully called up stateல forfeit பண்றாங்க. fully called up stateல forfeit பண்றாங்க. D, shareholder Z1 who is in full allotment category failed to pay second call money only. Z1 அப்படிங்கிற இன்னொருத்தர் full allotment categoryல இருக்கிறாரு, அவர் ஒரு 500 shares வச்சிருக்கிறார். ஓகே, அவர் எதை கொடுக்கல, செகண்ட் கால் கொடுக்கல. கிளியர். அண்ட் அவர் தான் ஃபர்ஃபீச்சர் பண்றாங்களா இல்ல,
ஒரே ஒரு டியூ தான் டிஃபால்ட் இருக்கு. யாரெல்லாம் 2 டியூ கேட்ட கொடுக்கலையோ அவங்கள தான் ஃபர்ஃபிட் பண்ணி இருக்கிறாங்க. ஸோ Z இது ஃபர்ஃபிட் பண்ணாம அப்படியே வச்சிருக்கிறாங்க. ஓகே, டிஃபால்ட் பட் நாட் ஃபர்ஃபிட்டட், லெஃப்ட் as it is. Right. The forfeited shares were reissued on the following terms. All the shares of X is reissued at ₹7 as paid up to first call. Okay. இந்த X ஓட என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்கன்னா ரீஇஷ்யூ பண்றாங்க. என்ன ரேட்டுக்கு ரீஇஷ்யூ பண்ணியிருக்கிறாங்கன்னா இவர் த reissue at ₹7 partly paid up. எப்படி reissue பண்றாங்க? partly paid up. ஃபர்ஸ்ட் கால் வரைக்கும் தான், செகண்ட் கால் கூப்பிட்டால் நீங்க கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு ரீஇஷ்யூ பண்ணியிருக்கிறேன். இந்த கேட்டகரி எக்ஸ் கேட்டகரியில் இருக்கிறவர் ஒவ்வொன்றா கிளியரா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிடுங்க. பி 60% of the shares of Y reissued at 10 as partly paid up to first call and then the balance at ₹10 fully paid up. அதே சமயத்தில் ஒய் உடையது வந்து 2 பார்ட்டா பிரிச்சுக்கிறாங்க. 60% எத்தனை ஷேர்ஸ்? 150 ஷேர்ஸ். 150 ஷேர்ஸ் இல்லையா? reissued at 10 as fully partly paid up to first call at ₹10. இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் கால் வரைக்கும் தான். அடுத்தது பேலன்ஸ் எவ்வளவு இருக்கு? 100. பேலன்ஸ் 100 இருக்கு. அதை ₹10 ஃபுல்லி பெய்ட் அப்பாக ரீஇஷ்யூ பண்றாங்க. ஓகே, ஃபுல்லி பெய்ட் அப்பாக ரீஇஷ்யூ பண்றாங்க. ரொம்ப ஸ்லோவா நீங்க இதை ஒர்க் அவுட் பண்ணணும். ஓகே, சோ இந்த क्वेश्चनல இந்த பி பாயிண்ட் வந்து 60% ஆஃப் ஷேர்ஸ் ஆஃப் ஒய் ரீஇஷ்யூ அட் 10 ன்னு சொல்லி இருக்கிறேன். ஏன்னா இதுல தப்பு பண்ணுவீங்க. ஒய்யோட ஷேர் வந்து அப்ளைட் ஃபார் 500 ஷேர்ஸ் சொன்னோம்னா நீங்க 500 வச்சு போட்டீங்கன்னா மாட்டீங்கன்னு அர்த்தம். ஓகே, அப்ப 300 ஷேர்ஸ் நீங்க இந்த மாதிரி தப்பா போட்டிருந்தீங்கன்னா 500 ஷேர்ஸ் ஹெல்டுன்னு போட்டிருந்தீங்கன்னா 60% 300 போட்டிருந்திருப்பீங்க. தட் இஸ் ஆல்சோ எரர். அப்ளைடு 500 இருந்தால் அவருக்கு அலாட் பண்ணப்பட்டது 250 ஒன்று தான். அதை மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க. ரைட், இதுல 60% ஷேர்ஸ் ₹10 பார்ட்லி பெய்டப் ஆகும், இன்னொரு 100 ஷேர்ஸ் வந்து ஃபுல்லி பெய்டப் ஆகும் ரீஇஷ்யூ பண்ணியிருக்கிறாங்க. அண்ட் Z இது வரும்போது half of Z shares were reissued at ₹9 as fully paid up. Z உடைய ஷேர் வரும்போது பாதி மட்டும் ரீஇஷ்யூ பண்றாங்க at ₹9 fully paid up ஆக. அப்ப partly called up, partly paid up ஆக ரீஇஷ்யூ பண்ணி இருக்கிறாங்க. fully called up, fully paid up ரீஇஷ்யூ பண்ணி இருக்கிறாங்க. partly called up, fully paid up reissue பண்ணியிருக்கிறாங்க. forfeited but not reissued இருக்கு. டிஃபால்ட் இருக்கு, ஆனால் forfeiture பண்ணாத ஒரு சிச்சுவேஷன்ஸ் இருக்கு. எல்லா விஷயங்களும் இந்த இல்லஸ்ட்ரேஷன்ல சேர்த்து வச்சிருக்கிறோம். ஸோ யூ நீட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஹவு டு இன்கார்பரேட் ஆல் திஸ் திங்ஸ். ஒரு முறை கொஸ்டின் ரீட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த கொஸ்டின்ல இருந்து தேவையான விஷயத்தை இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன நோட்ஸ் மாதிரி எடுத்து எழுதிக்க தெரியணும். அதுக்கப்புறம் நீங்க அந்த கொஸ்டினை நீங்க தொட வேண்டிய அவசியமே இல்லை, டேட்டா போட்டே வந்துடலாம். லெட்ஸ் see here. I don't want this question anymore. Right. I get the space. Let's go for the allotment due. Allotment due. Allotment due எவ்வளோங்க? Allotment due. Full rejection கேஸுக்கு ஒன்றும் கிடையாது. Full allotment கேட்டகரிக்கு ₹4 இல்லையா? 4 into 50, 200. Am I right? Pro rata cases 50 into 4, ₹200. So how much I have to receive for allotment due? ₹400. Allotment due badala allotment money received. Okay, full rejection ku ஒரு பைசா கூட வராது. full allotment caseல வரும்போது ஓகே, இவர் டிஃபால்ட் பண்றார். யாரு? X is defaulting this money. எவ்வளவு ஹோல்ட் பண்ணியிருக்கிறார்? 500 ஷேர்ஸ் ஹோல்ட் பண்ணியிருக்கிறார்.
500 ஷேருக்கு ஒரு ஷேருக்கு 4 rupeesனா 2000 rupees அவர் கொடுக்கணும், அதை அவர் டிஃபால்ட் பண்றார். அப்போ வர வேண்டியது 2 lakhs, அது 2000 198 rupees நமக்கு வந்திருக்கும், 198,000 வந்திருக்கும். இஸ் தட் கிளியர்? allotment due எவ்வளோங்க? 4 rupees 50 paise. Sorry, I just correct this. 4 rupees 50 paise. Allotment due is 4.5, right? So 4.5 into 50 எவ்வளவு வருதுங்க? Come on, make it faster. 4.5 into 50. 225. 225. மொத்தம் எனக்கு வர வேண்டியது 450. allotment money received எவ்வளவுங்க? X who is in full allotment category failed to pay the allotment money. இப்போ 500 into 4.5 மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னா எவ்வளவு வரல? 1250 வரலையா? எவ்வளவு வரல? சீக்கிரம் சொல்லுங்க, ஸ்பீட் அப் பண்ணுங்க. யா 2250 வரல. 2250 வரல அப்படின்னா எவ்வளவு வந்திருக்கும்? 2,22,750 வந்திருக்கும். Isn't it? அடுத்தது ப்ரோரேட்டா கேசஸ்ல பாத்தீங்கன்னா Y holds 250 shares fails to pay allotment money. அப்ப எவ்வளவுங்க வரும்? எவ்வளவுங்க வரும்? working note number 1. ஓகே, ப்ரோரேட்டா பேசிஸ்ல allotment money ரிசீவ் பண்றதுக்கான வேல்யூவை கால்குலேட் பண்ண போறேன். ஆக்சுவலா 50,000 ஷேருங்க. 50,000 ஷேருக்கு எனக்கு வர வேண்டிய அமௌண்ட் எவ்வளோ? 2,25,000 and already 200 rupees excess amount is there. 50,000 நான் 15 போட்டுக்கிறேன். 50,000 ஷேரு, அதுக்கு எனக்கு வர வேண்டிய அமௌண்ட் 225. பட் ப்ரோரேட்டா கேசஸ்ல எக்ஸஸ் அப்ளிகேஷன் மணி எவ்வளோ இருக்கு? 200 இருக்கு இல்லையா? அப்போ எனக்கு எவ்வளோ வந்தா போதும்? 25 வந்தா போதும். அதுல ஒன் ஆஃப் த ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் பீங் த டிஃபால்டர் who held 0.25,000 shares. ஓகே, அப்ப அதுக்குரிய அமௌண்ட் எவ்வளவு வந்திருக்காது? 125 rupees வந்திருக்காது. am I right? கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா 125 rupeesல சொல்லியிருக்கிறேன். அதாவது 0.125 வந்திருக்காது. அப்ப எவ்வளவு வந்திருக்கும்? the amount received being 24,875 or 24.875 நான் போட்டுக்கிறேன். So the amount received for allotment in the case of pro rata category being 24.875 is received. Full allotment category la ஒருத்தன் தரலனா தராத அமௌண்ட் சப்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டோம். pro rata category la 50,000 க்கு வர வேண்டியது எவ்வளவுனா after adjusting the excess application money 25,000 வந்தா போதும். 50 பைசாப்பா ஒரு ஷேருக்கு, 50,000 ரூபாய் into 50 பைசா 25,000 வந்தா போதும். இந்த டிஃபால்டர் Y held 250 ஷேர் அவர் எவ்வளவு தர வேண்டியது இருக்கும்? அதே 50 பைசா தான் தர வேண்டியது இருக்கும். ஸோ 250 to 50 பைசா 125 தந்திருக்கணும். அந்த அமௌண்ட் அவர் தரல. அப்ப we might have received 24,875 for allotment. அப்ப allotmentக்கு எவ்வளவு பணம் ரிசீவ் பண்ணி இருக்கிறோம்? 247.625 we might have received. Allotment received. Let's move on to the first call. இது எப்படி கண்டுபிடிச்சேன்? working note number 1ல இருந்து கண்டுபிடிச்சிருக்கிறேன். இந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றா நிதானமா ஒர்க் அவுட் பண்ணணும். Now let's go for first call. First call. Full rejections இல்ல. Full allotment categoryல 50 னா 1 rupee 50 பைசா இல்லையா? First call money. So 50 allot பண்ணி இருக்கிறோம்னா into 1.5 போட்டோம்னா 75 should be receivable. But anyhow நான் இங்க திரும்ப ஒர்க் அவுட் பண்ணி காமிக்கிறேன். ரைட், now working note number 2. Working note number 2. First call due for full allotment category. For full allotment category. Actually full allotment category நமக்கு எவ்வளவு ஷேர்ஸ் இருக்கு? 50,000 ஷேர்ஸ் இருக்கு. 15 போட்டு கன்ஃபியூஸ் பண்ணல, 50,000 போட்டுக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் கடைசி இங்கே எழுதும்போது thousands எழுதிக்கிறேன். 50,000 rupees இருக்கு. அதுல எக்ஸ் வந்து என்ன பண்ணிட்டாரு? ஃபர்ஸ்ட் கால் டியூ ப்ராம்ப்டா கொடுக்குறாரு, அவரு கொடுக்கல, ஃபர்ஸ்ட் கால் கொடுக்கல. ஆக மொத்தம் டியூ போடும்போது எவ்வளவு வரும்?
full amount due தான். So there will not be any confusions. அப்போ 50,000 into 1.5 will be the due. அதே மாதிரி first call due for pro rata category வரும்போதும் அதுலயும் 50,000, அதுக்கும் 1.5 வந்தாகும். ஓகே, அப்போ due எவ்வளவு வருது? 75 and 75, 75 here, 75 here, total being 150, total being 150. First call being 150. Now first call due received பார்க்கும்போது இது due தானே. first call receive வரும்போது எப்படி வரும்? இந்த கேஸ்ல இவர் டிஃபால்ட் பண்ணார். யாரு? எக்ஸ் டிஃபால்ட் பண்ணி இருக்கிறார் ஃபுல் அலாட்மெண்ட் கேட்டகரியில. ப்ரோரேட்டா கேட்டகரியில 2 பேர் டிஃபால்ட் பண்ணி இருக்கிறாங்க. யாரு? ஒய்யும் ஜெட்டும் சேர்த்து டிஃபால்ட் பண்ணி இருக்கிறாங்க. ஃபர்ஸ்ட் கேஸ்ல அதாவது ஃபுல் அலாட்மெண்ட் கேட்டகரியில டிஃபால்ட் ஆனது 500 ஷேர்ஸ், ஒரு ஷேருக்கு 1 ரூபி 50 பைசே வரணும். 750 டிஃபால்ட் ஆகுது. 75,000ல 750 டிஃபால்ட் ஆச்சுன்னா எவ்வளவு வந்திருக்கணும்? 74,250 வந்திருக்கணும். 74,250. ப்ரோரேட்டா கேட்டகரியில எனக்கு வர வேண்டிய அமௌண்ட் எவ்வளோ? 75,000. அதுல 2 பேர் டிஃபால்ட் பண்ணி இருக்கிறாங்க, ஒய்யும் ஜெட்டும். ஒய் ஒரு 250யும் ஜெட் ஒரு 500ம், ஆக மொத்தம் 750 ஷேர்ஸ் அவங்க ஹோல்ட் பண்ணி இருக்கிறாங்க. ஒரு ஷேருக்கு வர வேண்டிய அமௌண்ட் 1.5 சொன்னால் 750 into 1.5 மல்டிப்ளை பண்ணா எவ்வளவு வருது? 1125 வரல. இப்போ 75,000ல 1125 வரலன்னா எவ்வளவு வரும்? 73,875 வந்திருக்கணும். So the amount received for the first call being 148.125,000 or 148,125. Is that okay? Clear? Mindla clear வச்சுக்கோங்க. Then let's move on to the second call due. Second call due கான entry இது due. எவ்வளோ? 2 rupees. இப்போ due எவ்வளோ? செகண்ட் கால் டியூ போடும்போது நீங்க கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா இருக்கும். You have to be double cautious here. என்ன காரணம்? There is a forfeiture also happens. Forfeiture ஆயிடுச்சுன்னா அவங்கள்ட்ட இருந்து பணத்தை கேட்க முடியாது. ஃபர்ஸ்ட் காலுக்கு பிறகு இமீடியட்டா forfeit பண்ணிட்டோம்னா அவர்கிட்ட இருந்து எப்படி நம்ம செகண்ட் கால் கூப்பிட முடியும்? So the call due itself has a working here. Let's see here. Working note number 2. Working note number 2. Full allotment categoryல எனக்கு வர வேண்டிய அமௌண்ட் எவ்வளவு அப்படிச்சுனாக்க 50,000 ஷேருக்கு 50,000 ஷேர். அதுல எக்ஸ் தான் ஃபுல் அலாட்மெண்ட் கேட்டகரியில ஃபர்ஸ்ட் கால் பணத்தை கொடுக்கல, உடனடியாக பார்ட்லி கால்டப்ல அவர் தான் ஃபர்ஃபீட் பண்ணிட்டாங்க. ஃபர்ஃபீட் பண்ணியாச்சுன்னா அவர் தருவாரா? தரமாட்டாங்க. இது வந்து என்னது? ஃபர்ஃபீச்சர் ஆஸ் பார்ட்லி கால்டப். ஆனா அவன் தான் என்ன பண்ணிட்டாங்க? ரீஇஷ்யூ பண்ணியிருக்கிறாங்க. ரீஇஷ்யூ பண்ணும்போது என்னன்னு சொல்லி ரீஇஷ்யூ பண்ணியிருக்கிறாங்க? partly paid up to only first call னு see 500 ஷேர் இவனுக்கு பணம் தர சரியா தரல, அவன் தான் வாங்கியாச்சு. ஸோ இப்போ அவன்கிட்ட இருந்து பணத்தை கேட்க முடியாது. ஸோ 50ல 500 போயிடுச்சுன்னா 49,500 ஐ எம் நாட் ஏபிள் டு கெட் இட் ஃப்ரம் ஹிம். ஆனால் இந்த 500 ஷேரை வேற ஒருத்தருக்கு இஷ்யூ பண்ணியிருக்கிறேன். அவர்கிட்ட இஷ்யூ பண்ணும்போது என்ன சொல்லி இஷ்யூ பண்ணியிருக்கிறேன்? 7 rupees ஆர் பெய்ட் அப் டு ஃபர்ஸ்ட் கால்னு சொல்லி இஷ்யூ பண்ணியிருக்கிறேன். நீங்க ஃபர்ஸ்ட் கால் வரைக்கும் கொடுத்துருக்கீங்க, செகண்ட் கால் கேட்டா கொடுக்கணும்னு சொல்லி இருக்கிறேன். அப்பா அவர்கிட்ட திரும்ப கேட்பேன், ஆட் பேக் பண்ணிடுங்க. அப்ப எவ்வளவு வருது? 50,000 அப்படியே இருக்கு into 2 rupees. அப்ப the amount recoverable from him is 50 into 2, 100,000 rupees. அதே சமயத்துல ப்ரோரேட்டா கேசஸ்ல பாத்தீங்கன்னா ப்ரோரேட்டா கேசஸ்ல அதுலயும் 50,000 இருக்கு. பார்ட்லி பெய்டப்பாக எவ்வளவு நம்ம ஃபர்ஃபீட் பண்ணியிருக்கிறோம்? பார்ட்லி கால்டப்பா 250 ஷேர் ஹோல்ட் பண்ணான் இல்லையா, அதை நம்ம ஃபர்ஃபீட் பண்ணிட்டோம். ஃபர்ஃபீட் பண்ணிட்டோம்னா அவர்கிட்ட போய் செகண்ட் கால் கொடுங்கன்னு கேட்டா தரமாட்டாங்க. இது வந்து என்னது? ஃபர்ஃபீச்சர் ஆஸ் பார்ட்லி கால்டப். அதே சமயத்துல ரீஇஷ்யூ ஆஸ் பார்ட்லி பெய்டப்பா இருந்தால் நீங்க ஆட் பேக் பண்ணிக்கணும். ஆனா 250 ஃபர்ஃபீட் பண்ணதுல 150 மட்டும் என்ன சொல்லி இருக்கிறேன்? ரீஇஷ்யூ பண்ணும்போது 10 rupees
இது வந்து paid up to first call வரைக்கும் தான். செகண்ட் கால் கேட்டா கொடுக்கணும்னு சொல்லி இதை இஷ்யூ பண்ணியிருக்கிறேன். அப்ப அவன்கிட்ட கேட்டா அவன் நமக்கு தரணுமா இல்லையா? ஸோ அவன் ஓகே எவ்வளோ அது? தட் வேல்யூ பீங் 150. That value being 150. 50,000 minus 250 plus 150. Clear? Any doubts here? So what is the ultimate value here? 49,900 தான் நமக்கு பணம் வர வேண்டியது இருக்கும். 49,900 தான் பணம் வர வேண்டியது இருக்கும். into 2 rupees போட்டா எவ்வளவு வருது? 99,800. You have to be careful with that. 199.8 will be the due. Is that okay? Second call due. Now we will move on to the collection on second call. So second call collection or receive. Okay. எவ்வளோ ஃபர்ஸ்ட்ல கிடையாது, செகண்ட்ல வரும்போது ஓகே. செகண்ட் கால்ல ஃபுல் அலாட்மெண்ட் கேட்டகரியில் Z1 ஒருத்தர் புதுசா வந்தார். அவர் வந்து 500 ஷேர் வச்சிருக்கிறார். அவர் தான் பணத்தை தரல. யாரு? செகண்ட் காலுக்கு யார்கிட்ட இருந்து பணம் வரலன்னா Z1 அப்படிங்கிறவர் கிட்ட நான் 500 ஷேர் அலாட் பண்ணி இருக்கிறேன். அவன் கொடுக்கல. 500 into 2 rupees 1000 கொடுத்துருக்க மாட்டார். அது தவிர ஃபுல் அலாட்மெண்ட் கேட்டகரியில் வேற எதுவுமே இல்லை. ஸோ ஃபுல் அலாட்மெண்ட் கேட்டகரியில் இது ஒன்று தான். ப்ரோரேட்டாவில் இது ஒன்று தான். 2 தான் இருக்குது செகண்ட் காலில். அப்போ ஃபுல் அலாட்மெண்ட் கேட்டகரியில் இதை சப்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கணும். 1000 வரலன்னா 99,000 வந்திருக்கும். ப்ரோரேட்டா கேசஸில் Z இவர் தர மாட்டார். ஓகே, இவர் தந்திருக்க மாட்டார். எவ்வளோ அது? 500 into 2 1000 rupees கொடுத்துருக்க மாட்டார். அப்போ 98,800 வந்திருக்கும். வாட் இஸ் அல்டிமேட் வேல்யூ? 197.8 we might have received. So எவ்வளோ விஷயத்தையும் நீங்கள் மைண்டில் வச்சுக்கணும். ரொம்ப ட்ரிக்கியான இல்லஸ்ட்ரேஷன். ஸோ யூ ஹேவ் டு பி வெரி கேர்ஃபுல் வித் திஸ். இஸ் தட் ஓகே? இதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா சொல்லுங்கள். தென் வில் பாஸ் த ஜர்னல் என்ட்ரிஸ். மேக் இட் ஃபாஸ்டர்.